बाइबल दे जान तो पहला मैं तुहाडे नाल एक गल करनी चाहुंदा, किन्ने लोकां नूं अपनी कॉलिंग का पता वा? तुहाडी कॉलिंग की आ? काहदे लई बुलाए गए जे? कदी प्रभु नाल गल कीती, प्रभु मैं काहदे लई बुलाया गया? पता किसी नूं साडी कॉलिंग की आ? असीं काहदे लई बुलाए गए? तबला वजाउण लई ते नहीं बुलाए गए, जां वर्शिप वास्ते ते नहीं बुलाए गए। अज मान लो तुसीं वर्शिप लई बुलाए गए जे, तुसीं पास्टर दी रीस करन दे कि मैं भी पास्टर हाँ, पर प्रभु ने कहना तेरी दी कॉलिंग हो रहा। जिन्ना चिर तुहानूं अपनी कॉलिंग का पता नहीं आ, तुहाडी मिनिस्ट्री कभी भी वध नहीं सकती। समझ लगी कि नहीं लगी? सब तो पहला होना चाहिए मेरा मेरा मेन मुद्दा की आ, मैं काहदे लई बुलाया गया। पर जिन्हों ये नहीं पता उसकी कॉलिंग की वधेगा बंदा, वो वध जाएगा। तुसीं दस दो, समझ लग रही मैं की कह रहा? मेरे कहने का मतलब भी एक बंदा तबला वजाउण लई बुलाया गया, वो पास्टर बन गया बाइबल फड़ के, क्योंकि उसकी कॉलिंग बाइबल की की आ। समझ लगी? उसकी कॉलिंग बाइबल की नहीं आ। एक बंदा बुलाया गया लिटरेचर वंडण वास्ते, घर च सुसमाचार देने लई, पर वो पास्टर की आ, उसकी भी कॉलिंग की आ। बस फिर जो तुहानूं अपनी कॉलिंग का पता लगू, मैं सिंगर हाँ, तो तुसीं सिंगर दे विच ध्यान दोगे तो दिन प्रति दिन तुहाडी तरक्की हुंदी की आ। समझ आई कि नहीं आई? अज हर बंदा 2-4 महीने लग गया यार मैं भी बाइबल पढ़ ला, तो मैं भी पास्टर की आ। पर प्रभु कहता ओए तेरी कॉलिंग ये नहीं हूँ। अमेरिकन हीलिंग सारे करना चाहते, लंगड़े चलन, गुंगे बोलन, वाह 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 ताड़ियां वचन, पर प्रभु कहता तेनों मैं वचना वास्ते की आ। तेरी कॉलिंग जी बाइबल की, जा लोगों को जाके वचन दस दे, लोगों के जीवन की होण सिद्ध होण। हुण समझ लगी कि नहीं लगी? जो तुहानूं अपनी कॉलिंग का लग गया ना पता कि मेरी तो कॉलिंग यही, फिर तुसीं दिन प्रति दिन बाइबल की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो दिन प्रति दिन वाधे की आ। समझ आई कि नहीं आई? समझ लगी? किन्ने लोगों को समझ लगी आ? साडी कॉलिंग की आ, कॉलिंग पछाणना। पर पता किदां लगू? जो समय सिर आण के प्रभु की हजूरी विच की करांगे, जां अलैदगी विच प्रभु की हजूरी विच की करांगे। अपनी बुलाहट नूं पछाणो, तुहाडी बुलाहट की कद लई बुलाए गए जे, की तुहाडा रोल आ? बोलो। पर पता किदां लगू? जो खुदा दे दास नाल जां प्रभु की हजूरी विच जावांगे, जां ध्यान दे के प्रभु के वचन नूं की करांगे, फिर ही पता लगू कि उदां लग जू। उदा नहीं लगता, क्योंकि तुहानूं बाइबल पढ़नी पैनी आ। आओ मेरे नाल एक वचन आपां खोलांगे, जबूरां दी पोथी भजन संहिता। अज बड़ा घैंट वचन है, जे तुसीं उहनूं समझ सकोगे, बहुत जबरदस्त आ। अज आपां इह वेखण जा रहे हैं किन्ने लोग जिहड़े चंगा होना चाहुंदे आ बीमारियां तो, पर चंगे होण तो पहलों सानूं कुछ मूल अदा करने पैंदे आ। करने पैंदे कि नहीं? करने पैंदे ना। देखो बाइबल द्वारा मूल अदा करने पैने। सब मेरे ना खोलो भजन संहिता 41। हाँ हाँ खोलो खोलो जल्दी। मेरा पहला टॉपिक हीलिंग ते, मेरा दूसरा टॉपिक है पापां दी माफ़ी ते, कि किन्ने लोग जिहड़े दूसरे नूं माफ़ करदे आ। इहो निक्कियां निक्कियां लूंबड़ियां जिहड़ियां साडे अंगूरी बागां दा की करदियां, आपां अणख जन्ने, नहीं मैं नहीं इहनूं कवाउणा, मैं इहनूं बुलाउणा नहीं, मैं नीवी हो जाए नीवा हो जे। प्रभु ने कहा नीवा ते होना ही तैनूं पुੱਤ, फिर ही मैं तेरी अगला स्टैप बनाना, नहीं तो तू भी इत्थे खलोता रहेगा पूरे साल। समझ लगी? अपने आप को नीवा करना, नंबर करना, नीचे कर दो। जीरो के आकार ते जाओगे तो प्रभु तुहानूं हीरो की करेगा? जिहड़ा पहलों हीरो तो फिर की करेगा? वो साडा हीरो कौन आ? सारे बोलो उच्ची आवाज ना। सानू की बनाना चाहुंदा हो? प्रभु कहता जीरो बन ते तैनूं मैं हीरो की करांगा। आपां ने हीरो आपां हैगे तो प्रभु जीरो आपां नहीं बनना। मैं ननान नूं कवाला, उन्हें तो मैनू आ क्या ही, प्रभु ने आख्या तू चर्च की बच्ची बन चुकी आ, तू बाइबल की बच्ची बन चुकी आ, हुण तैनूं नीवा हो के तैनूं जितना की आ। रोमिया की किताब च लिखिया, जो रोमिया पढ़ते हैं उहदे 12 की लास्ट ऐत, उत्थे लिखिया बुराई तो ना हार, सगों भलाई करके ते बुराई नूं की कर ला। फिर किद्दां होएगा? एक बंदा बुरा बोलदा, तुसी भी बुरा बोलोगे, फिर तुसी दूसरे बंदे की जिंदगी किद्दां बदलोगे? दसो किहड़ी चीज़ तुहाडे कोल बदल ली, जां मेरे को की चीज़ आ? क्यों बई अज दे प्रॉब्लम की कारण की आ? मेरा हार्ट बीट वध गई, मैनू फलान हो गया। उहदा एक ही कारण आ, क्योंकि जदों ही चर्च तो जाने आ साडे दिमाग च बाइबल नहीं हुंदी, आपां ओह शब्द मिसयूज करदे जिहड़े आपां नहीं करने हुंदे। किन्ने लोकां नूं समझ लगी? करदे कि नहीं? आपां गंदे शब्द बोलते हैं, घर वाले नूं माड़ा बोल, बच्चे नूं मर जा, तेनूं फलान ढींग निकल जे, तेनूं ऐदां हो जे।
निकलते ना। बाइबल च लिखा तेरे शब्द तेनू धर्मी बनाते तो तेरे शब्द ही तेनू कधर्मी बनाते कि नहीं। पर बाइबल मेरे जी साथियों तुम चर्च के मैंबर नहीं जे, तुम वचना के मैंबर बनना कि बाइबल की कहती। चंगाई मैं कई बार कहना कि इत्थे ही है, बस दूर नहीं है। सिर्फ अपने मूँह के शब्द बदलते जाओ तो तुम चंगे की आ चंगे होंदा मूँह आड़ा। अज मेरे भैन भरा वेखो मेरा हर संडे हर बुधवार एक ही चीज़ ते हो रहा कि अपने मूँह चो बुरे शब्द हर संडे यो करना ना, पाप नहीं करना, भी विचार नहीं करना, किसी वाल गंदा नहीं वेखना। तो समझ लो तुम जिथे जाओगे तो जित के की करोगे। मैं कई बार वेखो तुहानू यूसुफ का प्रचार किया कि यूसुफ जो पोटीफर दी घर दी मजबूर कर दी, पर उन्हें पोटीफर दी घर दी गल नहीं मनी, उन्हें सिर्फ अपने प्रभु की गल ही। तो फिर खुदा ने उन्होंने की बनाया, उन्होंने राजपाल बनाया, मिस्र का राजपाल बन गया। क्यों? क्योंकि उसका करैक्टर बेस्ट सी। दैनियल के करैक्टर बारे वेने आ तो दैनियल के करैक्टर भी इदा का ही, क्योंकि दैनियल नूं जो वेखो जो 14 साल का छोटी उम्र का ही नबूकदनेस्सर राजे ने की बोलिया, राजे ने की बोलिया, कहता मेरी शराब विचों दो तो मेरे खाने विचों 3 साल दो। पर वो जोड़ा राजे का खुसरा सी दैनियल ने क्या आख्या कि मैं तेरे अगे एक बेनती करदा कि मैं राजे की नापाक चीज़ नूं खा किया। समय लगी कि नहीं लगी? एक चेयर लिया के दो संतां नूं इस जगह ते। हालेलुया, तारीफ करो। सब तो पहला बाइबल च लिखा संत जिहड़े आत आदर दे योग हुंदे आ, क्योंकि इन्हां दी दुआवां जिथे अज असीं खड़े आ, इन्हां दी दुआवां जिहड़े असीं गा रहे ने, इन्हां दी दुआवां जिन्हां बच्चों नूं खड़ा किया। क्योंकि जो बजुर्गों के पिछे हाथ होंदे प्रेयरां दे फास्टिंगां द्वारा फिर चमकते आ। बाइबल च लिखा तारियां वांगू की करना। फिलिपियां दे विच जो पढ़दे आ, मैं तुहाडे नाल इह गल कर रहा मेरे भैन भराओ, दैनियल नूं एक ऑफर मिली। राजे ने की बोलिया कि 3 साल इनू के मेरे खाने चो खाण तो मेरी शराब विचों की करन। सुनो सुनो सुनो, हुण तुसीं मैनूं ये दसो, उहदे अगे ऑफर सी पर उन्हें राजे की ऑफर नूं कबूल किया? बोलो किया? उन्हें नहीं किया। उन्हें इसलिए नहीं किया, उन्होंने पता जे मैं राजे की ऑफर नूं कबूल करांगा तो मेरा जिहड़ा रिश्ता प्रभु नाल की हो जाएगा, टुटेगा कि नहीं टुटेगा। तो जो हुण तुसीं एक चीज़ मैं होर तुहानूं पुछना चाहना, जो प्रभु यीशु नूं क्रूस दिता गया, जो प्रभु गतसमनी बाग दे विच प्रभु ने जो रोंदे, प्रभु रो रहा प्याले दे नाल, प्रभु ने की बोलिया, प्रभु तू चाहे तो प्याला मेरे को की होवे। क्यों क्या प्रभु ने शब्द? प्रभु तुहाडा ख्याल होएगा कि प्रभु शायद मौत तो डर गया कि मेरी मौत हो जानी है। प्रभु मौत तो नहीं सी डरिया। प्रभु इस करके बोलता सी कि जेड़ा मेरा रिश्ता जेड़े मेरे बाप नूं टुट गया, किन लोगों ने समझ लगी है। प्रभु इस करके रोया, वो प्याला वेख के नहीं डरिया कि मैनू सलीब देनी आ, क्योंकि प्रभु नूं पहले तो पता ही मैं भेजा ही इसे काम लई गया, क्योंकि मैनू इहो करना की आ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रभु यीशु जड़ा मौत नूं वेख के नहीं डरिया, प्रभु सिर्फ इसलिए रोया कि मेरा रिश्ता जड़ा मेरे पिता नाल टुट गया। क्योंकि प्रभु पूरे दिन जो मिनिस्ट्री करते सी ते रात नूं पहाड़ी के उपर जाके की करते सी? बोलो की करते सी? वो जो प्रेयर करते तो अपना परसनल रिश्ता जड़ा प्रभु ने कायम की करते सी। समझ आई कि नहीं आई? किन्ने लोगों ने समझ लगी मैनूं दसो। दैनियल का भी वो प्लान सी कि जब मैं राजे की शराब पी ली, जब मैं राजे का खाना खा लिया तो मेरा जड़ा प्रभु के नालों पवित्रता ही टुट गया। फिर आप मिलाइए दानियल के नाल अपने आप नूं, जां यूसुफ के नाल मिलाइए। ਜਿਹੜੇ एडे एडे ਵੱਡੇ हीरो ਆਪਾਂ बाइबल 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ हर एक चीज़ ਨੂੰ इनकार ਕੀਤਾ संसार ਦੀ ਨੂੰ। ਕੀਤਾ कि नहीं ਕੀਤਾ? इधर मेरा समझ लग रही मैं की समझा रहा। पहले नंबर ते पवित्रता आई, फिर आप हीलिंग, फिर एक पापी की माफ़ी। तुसीं काहदे लई बुलाए गए जे? लड़न वास्ते, झगड़ा करन वास्ते, गालां कड्ढण वास्ते नहीं मेरे भैन भराओ। तुसीं इसलिए बुलाए गए जे, बाइबल च लिखा मसीह का मतलब फिर की आ कि तू बच तो दूसरे लिए बचन का कारण। आप गालां कड्ढण लई थोड़ी बुलाए गए, जां आपां झगड़न लई थोड़ी बुलाए गए, जां आपां मूँह च बुरे शब्द। आपां नूं प्रभु ने इसलिए चुनिया कि तू जाके दूसरे लोगों नूं भवन च लैके आ, उन्हां नूं गवाही दे। ये भवन नूं वड्डा करना कलीसिया का काम आ। तो जो कलीसिया लड़नी आंड गवांड के लागे वो बुरे शब्द बोलन डी आ, तो प्रभु तो दुखी हैगा तो लागे गवांडी भी की होण डिया हैगा। किन्ने लोग आउणगे दसो मैनूं, किन्ने लोग आउणगे? एक बंदा 14 साल च मसीह च आ,
ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ? ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? 2 ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਓਏ ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੇ? ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਚਿਕਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿਕਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਰੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਿਕਨ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਦਾਲ ਖਾਣ ਦੇ, ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਤਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੂਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਾਵ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਡੈਨੀਅਲ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਈਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਖੰਡ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ ਥੈਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਤੋਂ 2 ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਤੀਸਰਾ, 3, 4, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਯੈਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹੋਰ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੈਣ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਨ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ 6 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਾਂਗੂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ?
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਫਟਫਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਰਸ ਖਾ ਲੈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਚੱਲ ਜੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਤ ਦੁਆਰਾ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇਏਗਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੇਨੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਚਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? 2 ਚਿੱਤੇ ਦਿਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਚਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਜੈਕਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੈਨੀਅਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਕਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਫਰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਅੱਜ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਦੈਨੀਅਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਵੇਗੀ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਚਾਊ? ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਊ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਏ। ਵੇਖ ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਫਸੀਅੰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਪਰ ਪਾਪ। ਲਿਖਿਆ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੂੰ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਧਨੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਹੋਈ। ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਚਰਚ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ? ਬੇਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਛੱਡਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਛੱਡਤੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡਤੇ, ਚਰਚ ਛੱਡਤਾ, ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਿਜ ਰਹਿ ਗਈ 24 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੂ ਦੌੜ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਂਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਜੀ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗਵਾਹੀ ਆ ਭਾਟੀਏ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲੈਸ਼ 'ਚ ਵੜ ਤੇ ਆ ਫਰਨੈਲ ਕੀ ਕਰ ਲਾ, ਪੀ ਲਾ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖੰਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਫਰਨੈਲ ਪੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਾਂ, ਢੀਂਗ ਕਰਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ? ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੇਖਣ ਡੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਗੂਆ ਰੋਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਰੋਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਨ ਆਫ ਗੋਡ ਰੋਕਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੋ ਲਿਖਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਨੱਠਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਕੀ ਜੇ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ। ਜੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ 4 ਹੱਥ 3 ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੇ ਲਈ? ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਐਤ ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਫਸਟ, ਉਹਦੀ 4 ਔਰ 5 ਐਤ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਥੋੜਾ ਰੀਨਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜਾਂਗਾ। ਜੈਕਬ
ਅਜੂਬ, ਅਜੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਕਰਨੈਲੀਅਸ? ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਿਖੋ ਪਲਟਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੂਬੇਦਾਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਯੂਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ, 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 1, ਉਹਦੀ 4 ਤੇ 5 ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਘੱਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 7 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦਾਵਤ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਐਉਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੈਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਤੇ ਹੋਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਬੋਲੋ। ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰਦੇ, ਕਿੜਕਿੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਬਾਜੋ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਬਾਜਾ, ਢੀਂਗੜਾ ਬਾਜਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਕਰਦੀ ਆ।
ਹੁਣ ਕੱਲ परसों की गल है, बच्चे साडे मैनूं हासा आउंदा दस्सण लग्या भी, पर सच्चाई है, दसनी चाहिए है क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लगती। आ विआह होंदा ਉਹਦੇ मामे का, तो वो भाटी का फोन फड़ के ना, तो भाटी आ ना एमाजोन तो आ फलानी चीज़ ऑर्डर कर दे, ढींगड़ी ऑर्डर। मैं कहा ते तुहाडे अगले बन्ने जिहड़ा करन डिया, मैं कहा पुत्त उन्हें बाइबल च लिखा मैं तेरे को कौडी कौडी की करनी हूँ, मत सोचो। मैं कहा हराम दा पैसा नहीं जिहड़ा तुसीं सोचदे। मैं कहा सानूं पुੱਛ के प्यो पुत्तां नूं पैंटां मैं साडियां डिग्गण डै भी, हुण बेल्टां भी गांह वधदी जांदियां साडियां। सच आ, असीं दोवें प्यो पुत्त इन्नी टेंशन लैंदे आ भी पुत्त प्रभु ने एक एक चीज़ तुहाडे कोल लैनी। क्योंकि किन्नी वार आपां एक वचन पढ़दे आ, एली दे पुत्तरां दा जीवन की ही, किन्ने लोकां एली दे पुत्तरां दा जीवन पढ़िया? मेरे अल ध्यान दो, एली दे पुत्तर की करदे ही? लिखा कि जो लोग भेटा चढ़ाउण आउंदे ही ते रस्ते विचों भेटा की कर लेंदे। फिर वो वचन सानू की सिखाउंदा कि बच्चों नूं दो अधिकार इन्हां पुट्ठे काम करन दा। लिखे कि जिन्नियां भैणां भवन दे विच आण के सेवा करदे सी, उन्हां दी इज्जत लुੱਟਦੇ ही हो एली दे पुत्तर। क्यों मारिया प्रभु ने? जे अज तुसीं कहो मैं चर्च दे सी मैंबर हाँ, तो बच्चे साडे कारण पुट्ठे सीधे काम, तो मेरे भैन भराओ जे एली दे बच्चे प्रभु ने नहीं छड्डे, फिर तुहाडे ते मेरे बच्चे प्रभु किद्दां छड्डेगा? किन्ने लोग सुनते? अपने बच्चों पर ध्यान दो। इस साल दे विच पैसे नहीं बचे ना सही, पर अपने बच्चे बचा लो, क्योंकि आने वाले 5 साल 4 बहुत खतरनाक आ। जे तुम जिहड़ी चीज़ वाल ध्यान दोगे बचना उन्ना ही आ, तो जिहड़ी चीज़ वाल ध्यान ना दिता वो समझ लो की होनी जे कंडम। समझ लगी कि नहीं लगी? एली दे बच्चों का जीवन गंदा सी। एली नूं बार बार आवाज़ आउंदी सी, कदी नबी आण के दादा सी, शैमूएल ने फिर दस्सिया जो प्रभु ने उत्ते प्रगट किया, तो शैमूएल डर गया भी जे मैं दसता तो पता नहीं मेरा आगू की सोचेगा। पर उन्हें उत्ते की क्या, एली ने आख्या कि मैनू दस तेनू की प्रभु की आवाज़ आई आ। उन्होंने मजबूर करता, दस। कहता प्रभु दे जन मैनू तेरे घर लिया आवाज़ आई आ। उन्हें भी दसता फिर कि तेरे पुत्रां दा लाइफ जिहड़ी गलत आ। हुण इसराइली लोग जदों उन्हां बच्चों की जाके शिकायत करते सी उहदे डैडी नूं, ते की कहंदा सी? लिखिया कि एली की कहंदा हुंदा सी? लिखिया एली ने की कहना, ओए मैनू तुहाडे लामे बड़े आउंदे आ, इदां दे काम ना करो। ये कुछ समझाउण दा तरीका ही? दसो हुण तुसीं ये कहोगे यार एली ते याजक दे बच्चे बड़े गंदे सी, बड़ा उन्हां दा गलत करैक्टर सी, उन्हां विच शैमूएल रहिंदा सी, वो प्रॉफिट सी। समझ लगी? वो भी तो उत्थे रहिंदा ही। वो कित्थे रहिंदा सी? शैमूएल। शैमूएल जिहड़ा एली याजक दे घर च रहिंदा सी, उहदे दोवें बच्चे जिहड़ा हाफनी ते फिनाश, उन्हां दे जीवन गलत भी विचारी सी। भेटां झूठियां करदे, लोकां को धक्के मार के चीज़ां खोह लैंदे ही। पर वो जिहड़ा खुदा दा बंदा, वो परमेश्वर को डरदा ते प्रभु दे विच ही की करदा? किन्ने लोग सुनदे आ? अज ये ना सोचो कि तुहाडे इर्द गिर्द किन्ने गैंगस्टर, किन्ने लड़ाइयां वाले, किन्ने गुंडे आ। तुसीं ये सोचो कि पवित्र बाइबल शैमूएल बारे की बोलदी आ। पवित्र बाइबल लूत के बारे की बोलती है? जो लूत सदूम ते मोरा च रहिंदा, की गल उत्ते पाप नहीं सी? बोलो उच्ची आवाज ना। सदूम ते मोरा च किन्ना पाप सी, पर लूत उत्ते भी धर्मी सी। किन्ने लोग सुनते आ? समझ लगी? हुण जदों आपां पढ़दे आ जल पर लो, जदों नूह दे समय आई आ, तो नूह दे समय किन्ना पाप सी? बोलो पाप है कि नहीं भैणो? जिन्हें स्टडी की वही दस सकते, बाकी तो नहीं दसणगे, उन्हें सुनी जाना है कर देंगे हाँ जी हैगा ही पाप। आप स्टडी नहीं की थी? जल परलो दे समय जो जल परलो आई आ, तो जो तुम उत्पत्त 6 की मेरे ख्याल 5-6 पढ़ोगे, उत्ते लिखा कि परमेश्वर ने रंज किया इंसान नूं बनाउण तो। रंज मतलब कि प्रभु ने नफरत, प्रभु नूं बहुत बुरा लगा भी इनू मैं बनाया, पछताया प्रभु बना के। क्योंकि इंसान जो धरती दे उन्हें उस तो बाद प्रभु की गल ही नहीं मनी। लिखो ने रंज किया, फिर प्रभु ने क्या बोलिया कि मैं घरीसण वाले जिन्ने भी तरह के आ, इन्हां दे सारे जिहड़े साह वाले आ, इन्हां मैं धरती तो की कर दांगा? खत्म कर दांगा। पर बाइबल च लिखा धर्मी जिहड़ा नूह सी, वो प्रभु दे अगे की सी? सारे बोलो की सी? धर्मी सी ना। फिर तुसीं क्यों नहीं बनोगे? तुसीं सोचो चल यार संसार च सारे इदां दे, आपां भी। तुसीं आम लोग नहीं जे। तो जिते भी जाना तुहाडे अंदर एक डर होना चाहिए कि मेरे अंदर वचन है, मैं महफिल च नहीं बहना, मैं माड़े टोले च नहीं बहना, मैं अपने आप को अलग करना। फिर तुम वेखोगे तुहाडे जीवन च किस तरह चमकते जीवन। अब्राहम धर्मी सी, लूत धर्मी सी, किन्ने धर्मी सी जिहड़े खुदा दे बंदे आ गया यसू
ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ। ਆਦਤ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਯੂਬ ਦੀ। ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਕੀ? ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਿ ਅਯੂਬ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 4 ਗੱਲਾਂ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਇਹਦੀ 8 ਐਤ। ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰithvi ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਯੂਬ ਦੀ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੈਲਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਯੂਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਰਾ। ਖਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਗ ਫੜ ਕੇ ਧੜ ਧੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਖਰਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਖਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਖਰਾ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 8:30 ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਰੇ ਨੇ? ਖਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਖਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਆ। ਵਾਹ, ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ 9 ਵਜੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ 11 ਵਜੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ, ਦੱਸੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰ ਪਊ ਗੱਲ 'ਚ, ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ। ਭੈਣ ਬੱਬੀ ਡੀ ਹੱਸਣ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਬੱਬੀ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਗ ਫੜੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੱਸ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਬੋਲੋ, ਬੱਸ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ। ਆਦਤ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਆਦਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦੇ 5 ਵਜੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ 3 ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ, 2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਾਤ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਡੇ ਜੇ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਕਈ 4 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ 5 ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਇੱਧਰੋਂ ਗੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫੇਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਕਈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ
साडे संत विचारे जो सवेर दी ना कहानी तो रात नूं कहानी आ, केले एक टाइम कई इदां दे भी हैगे आ। पर मेरे भैन भराओ वेखो बाइबल च लिखिया पहले नंबर ते वो खरा सी, दूसरे नंबर ते नेक मनुख सी, तीसरे नंबर ते परमेश्वर तो डरदा ते बुराई तो दूर। ये कौन आ? अजूब। तुसी हुण अजूब का करैक्टर लैके जाना। पहले नंबर ते खरे बनना। जे तुहानूं चर्च का टाइम दसदा तुसीं 9:30 बजे आण के कहो लियाओ जी दरिया विछाइए, लियाओ जी कैमरा लाइए, लियाओ जी लाइटां लाइए, असीं सवेरे दोवें जी आप झाड़ू मारन डे हाँ, दोवें जी झाड़ू मारन डे। वेखो तो बरकत किन्हां नूं फिर मिलनी आ? इत्थे इहो ਜਿਹੇ बंदे जिन्हां की कुछ मन्निया असीं ओह करांगे जी, असीं फलान करांगे, अज अपने कामां च रुझे उन्हां नूं ड्यूटी का भी चेता की हो गया, फिर खुदा की करेगा? प्रभु सिर्फ उन्हां दा जिहड़े उहदी वफादारी च रहिंदे, वो वफादारां दा रब आ, क्योंकि खुद की आ वो खुद वफादार आ। बाइबल च लिखिया दाऊद, जिहड़ा मैं दाऊद नाल वादा कीता उहनूं मैं कदी भी भ्रिष्ट किया नहीं करांगा, वो वादा करदा तो पूरा करदा, वो नेम दा प्रभु आ। असीं वाचा तोड़दे आ तो वाचा विच रहण वाला रब आ, है कि नहीं है? लिखो पहले नंबर ते खरा सी। खरे दा मतलब की आ कि जे किसे दे पैसे देने आ तो उन्हूं की करो, जे किसी दी कमेटी देनी नहीं कहना भी कोई नहीं मर चले आ, पिंड छड्ड चले आ, तेनों बाद च दे दांगे। इहदा मतलब आपां खरे, तुहाडे प्रभु की उस जगह ते बदनामी होएगी। समझे? अपनी खरियाई च चलना, जिथे देने आ सब तो पहले उन्हूं दो। जे किसी की दुकान तो सौदा लैंदे नहीं कहना पिंड छड्ड चले आ, मर चले आ, प्रभु कहता चल उन्हूं दे पहले। इस करके मेरे जीजो हर गल च की रहना वफादार, फिर आप प्रभु के बच्चे। अगे नेक, नेक का मतलब की जिथे भी जाना तुहाडा करैक्टर पेश होवे, लोग तुहानूं बोलन कि बड़ा नेक है यार, ये लोगों को सीधे राह ते लाउण डिया, ये विहार दा बहुत वधिया वा, ये परिवार बहुत वधिया। समझ लग रही कि नहीं? जिन्ना चिर ये चीज़ां नहीं करोगे प्रेयर का उत्तर नहीं होना, भावें 20 घंटे करी जाओ, भावें गोडे छला लो प्रेयर कर करके, उन्हें कहना नहीं सब तो पहले 4 गल्लां अपने जीवन च रख, फिर मैं तेरी प्रेयर सुनने वास्ते। मैं कई बार कहना 2 घंटे बाइबल सुन लो तो 15 मिनट की प्रेयर तुहानूं उस वेले चंगा की आ? 15 मिनट, 15 मिनट च चंगाई समय लगी। प्रभु के वचन च लिखिया ना पराइयां कौमां वांगू पढ़ 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 किया लिखिया कि नहीं लिखिया? जो बाइबल नूं पढ़ांगे सब तो पहला की लिखिया? वो खरा मनुख सी, वो नेक सी, वो प्रभु के कोलों सब तो पहलों की करदा? डरदा। जो किसी के विरुद्ध गल्लां करदा उन्हूं पता प्रभु को डरना, प्रभु मैनूं वेखण डिया। जो मैं किसी नूं माड़ा बोलदा मैनूं पता प्रभु मैनूं की कर रहा? डरदा। डर तुहाडे अंदर पास्टर का नहीं होना चाहिए, डर तुहाडे अंदर प्रभु का होना की आ? पर डरना तो आपां दास कोलों भी आ, वो भी साडा अगूआ वा, क्योंकि उन्होंने प्रभु ने खड़ा किया, अपनी मर्जी ने थोड़ी खड़ा आ। हुण इह 3 गल्लां। तीसरी गल की आ कि वह प्रभु के कोलों की करदा? डरदा। और चौथी गल लिखा बुरे कामां तो दूर, बुराई तो दूर रहिंदा। बुराई में जो मूँह ना बुराई, अखा ना बुराई, कन्ना ना बुराई, सोच ना बुराई। दसा कि हर तरह के बुरे काम तो की रहिंदा सी। हुण आपां की करना? एवें थोड़ी सुनहरी अखरां च इन्हां दे नाम लिखे आ। सुनहरी अखर च वही आएगा जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं फॉलो करेगा। लिखो अपनी डायरियां दे विच ये 4 गल्लां तुसीं लैके जा रहे। दूसरा अजूब के जीवन च वेख्या कि अपने परिवार नूं लैके तो उन्हां लई प्रेयर करदा, वो लड़दा नहीं, वो झगड़दा नहीं, वो घर वाली नूं गालां नहीं सी कढदा, वो गवांढी नूं गालां नहीं सी करदा, काम नहीं मिलिया तो घर दी नूं कुੱਟदा नहीं, जां उहनूं धीधी भैन दी नहीं करदा। इधर ध्यान दो, काम ना मिलिया तो लड़ाई शुरू करती। की बचणगे लोग? दसो मैनूं किन्ने लोग सुणदे आ? अज तुहाडा करैक्टर ही तुहाडे नाल जाएगा तो तुहाडी चंगियाई। चंगियाई क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ने कहना मूँह जो शब्द बुरे बोले उहदे कारण ये प्रॉब्लम दे विच आ। तो जो ये मूँह के शब्दों नूं सही करके ते धीरज करांगे तो काम एक दिन मिल ही जाना, ब्लैसिंग एक दिन हो ही जानी आ। गाओ टाइम तो बेस्ट टाइम की की करो? गाओ टाइम बेस्ट टाइम उहदी की करनी? करनी कि नहीं करनी? क्यों गगन भाव मिलिया कि नहीं? काम किन्ना चिर परेशानी ही, पर खुदा ने दिता कि नहीं दिता? लड़न नाल मिलिया, झगड़ा करना मिलिया, गवांढियां नूं बुरा बोलना मिलिया, घर दी नूं कुट्टण दे नाल मिलिया, घर दी नूं फैंटी लाउण ना मिलिया, जां सौहरे घल्लण ना मिलिया, जां बाहर जनानी रखण ना मिलिया। यस, इस करके जिहड़ा अजूब परमेश्वर तो की करदा अपने जीवन च लिखो। जे तंगियां आउंदियां तो उहदा कारण की आ? कि प्रभु तुहानूं परखदा, तुहानूं परताउंदा, भला की करदे आ।
मैं कई बार कहना वो 25 पैसे दे के जो तुहानू रुपया दिंदा तो रुपये जो तुहाडी परख करदा 25 पैसे दिंदा सॉरी रुपया दिंदा उस चों 75 तुहानू दिंदा प्रभु उस चों 25 तुसीं प्रभु के गले विच पाउणे आ। प्रभु वेंदा भला रुपये च की करदा और रुपये दे विच भी बेईमान आ। प्रभु फिर की बोलदा कि जिहड़ा थोड़े च मातबर नहीं आ वो बहुते च कदी भी हो गया तुहानू रुपया देगा। अरबां खरबां की तो बाद च गल होएगी, पहलों रुपया दे के वेंदा भला की करदा मेरे घर वास्ते। मेरे घर दी दरियां फटियां, मेरे साउंड खराब ने, मेरे कैमरे लाइव नहीं चलन दिया, कैमरा नहीं चल रहा, भला वेने किन्नी सपोर्ट करता चर्च नूं। पर आपां कहंदे यार साडा ते अपना गुजारा मां की आ, साडा ते अपना ही मां गुजारा हुंदा ही किहनूं की दईए। ते जे प्रभु दे घर च दोगे नहीं तो लैन दी कोई भी आस रख की आ। ਇਹ जिन्ने वेखो लगता बिजली चलती किन्ने खर्चे आउंदे आ, ये आपां वेखो अपने दसवंध अपनी ऑफरिंग तो अलग देना फिर ही प्रभु के घर वधनगे ना। आप स्क्रीनां वधिया लगदियां आ बड़ा मज़ा आया उदन सारे क्या तो मज़े दे विच चीज़ां किन्नियां लगी तो पैसे किन्ने लगे वो किहने नहीं पुछया। किन्ने लोग सुनते आ अपनी कमाई का दशवंध हत्थां दा कड्ढना फिर अपनी पवित्रताई मतलब कि जिहड़ा अपना होटां दा बलिदान 2.5 घंटे वो कड्ढना। पवित्र बाइबल पढ़ के जो लिखिया फॉलो करो तो धरती के सब तो अमीर तुसीं होगे, क्योंकि वो मनण वाले नूं किस गल दा घाटा की आ नहीं आ। हाँ जी लास्ट वो बुराई तो की रहिंदा यह धर्मी, ये धर्मियों की पहचान आ। धर्मी का मतलब खरे रहना, नेक मनुख परमेश्वर तो डरदा ते बदी तो की रहिंदा सी। हुण आपां की करना बोलो भैणो, हुण आपां की करना भाईओ की करना। आपां खरे मनुख बनना, जिथे जिथे देने आ कमेटी चुक ली है पर हुण भी उन्होंने की हथ जोड़ो भरा तेरी देनी है तेनू देवांगे। समझ लगी कि नहीं लगी? ते नहीं कहना जा तू मेरा की बिगाड़ लै लगा, की सबूत तेरे को। कई इदां भी करते आ पर चर्च के एल्डर होंदे आ, चर्च के मैंबर होंदे आ ते इदां दी गल्लां करनगे ते किन्ने लोग उन्हें उत्ते यकीन करनगे। इधर मेरे अल ध्यान दो। 2 दिन पहलां दी गल, एक बंदा निक्की नाग दा, उदों मैं भंगड़ा पाउणा ना पहलों बड़ी पुरानी गल आ। ये गल आ 2010 दी। 2010 दे विचों मेरे नाल उन्हें एक काम लाया तो 11 साल बाद आन के मैनू उन्हें कल परसों फोन किया, कहता भाजी मैनू तुहाडी जरूरत पै गई है। मैं क्या मोस्ट वेलकम, बोलो ब्रदर। कहता मेरी बेटी का विआह वा तो मेरे हार्ट का ऑपरेशन